তিনটে মামলা, একটা এসএলপি, আমাদের করা কন্টেম্প এবং রাজ্য সরকারের করা যে অ্যাপ্লিকেশন, মডিফিকেশন অ্যাপ্লিকেশন, এই তিনটে মামলায় ছিল। কিন্তু রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আইনজীবীরা তারা বলার চেষ্টা করেন যে আমরা তো আজকে বুঝেছি যে শুধু অ্যাপ্লিকেশনের শুনানি হবে, তারা খুব একটা প্রস্তুত নন, সেটাই মানে হাবে ভাবে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু এবং তারা ডিলে ট্যাকটিক্স নিয়েছিল, বলছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের সামনে থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে সকলেই দেখেছেন যে শুনানি শুরু হয়েছিল এবং সেখানে যথারীতি রাজ্য সরকার যেভাবে বিগত 3 বছর ধরে এই মামলাকে বারবার করে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করেছে, আজকেও তার অন্যথা হয়নি। আজকেও চেষ্টা করেছেন যাতে করে এটাকে পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার এটাকে ডিলে করতে পারেন, কিন্তু he is saying they are not agreeing to pass out. State is seeking 2 months time. We have formed a committee. Yeah, we will request. Now we want to hear and finally we proceed with the submission. Well, as the amount is very large. Mr. Singhvi, we are not adjourning the matter. We would want all of you to address us on merits. Yes, sir. Please proceed with the submissions. So we want. We especially kept this matter. Mr. Singhvi, we especially kept this matter. We told you previous occasion also. Malas, may I say one thing? May I say one thing, Malas? Number one, Malas, this may not be a conducive day for a Monday hearing. No, it is all right for us. And number two, Malas. In fact, today is the most auspicious day for us. No, not auspicious. I'm only saying conducive, Malas, not auspicious. Number two, Malas, we need to sort out these large amounts. We want to try and find a way to comply with the Lordship's order. There are no directions in the tribunal and the High Court, so the committee will work it out. The amount has to be worked out as per my Lord's order. The amount has to be worked out as per my Lord's order. For all you know, you may not have to pay a single penny. Let us submission. Yes, sir. Please, we are very clear. Please start. Very well, then, Malas, we can start. If let me start, then, Malas, I'll join. I'll join in then if he wants to start. Yes, most certainly. Yes, Mr. Dwivedi, you start. So what we are submitting is this: not both the tribunal and the High Court said. So you may no. Minutes now. Only one sentence, Malas, I want to say before he starts. This I am saying that the High Court and the tribunal have both not quantified the amount. Therefore, your Lordship's direction, even for implementation in letter or spirit, requires quantification. No, what we intend to do is we Yes. can see our directions have been complied with or not is not the issue now. The only thing is whether the judgment passed by the High Court is Very well, let Mr. Dwivedi start, Malas. Let Mr. Dwivedi start. Or if you want, I can have to have it tomorrow. tomorrow we have already fixed it. Next. Sir, 1 minute. 1 minute. Are we adjourning the matter? No, they said we will not. Okay, sorry. See, the issue is all very simple. We don't, as we understand, as we read, or as we have read, very simple. What is not so we have to examine, and we'll do it once and for all. Simple as that. Well, that simplicity is involved in every case. Rest assured that none would have any grievance that we have not heard. No, that's not the point, Words. The point is that. Therefore, we would request you to begin, please. Should you, we'll accommodate you. Perhaps we don't want you to be, caught in a surprise. We'll pass it over, and you come back at 12 o'clock, come back at 12:30. No difference. But we want you to begin. That's it. Or you may proceed, please. I will be as ignorant, at 12:30 as not. Let me show you. Mr. Rashid had that next Monday. We may, Mr. Ahmadi is there. We made it clear last time also. We are not, we'll hear it. Mr. Ahmadi, correct us if we are wrong. But I thought today only the IA is listed actually.
So far as the IA was concerned, that was my impression. No problem. Otherwise, No difficulty. otherwise your lordship is hearing the matter finally. No difficulty. No The difficulty. lordship can keep it on any Tuesday. Next week. We'll have it tomorrow. Yes, tomorrow. कल क्या लगा ना करेंगे. Just give us some. Okay, tomorrow, no problem. Yes, sir. Yes. Sir, are you here? Yes. You are. Tomorrow, no problem. I shall. Sir, are you here? My lords, might Wednesday be possible? Award. And then we'll do one thing on a day-to-day basis. Doesn't matter. No difficulty. Grateful. No problem. It won't take that long, Lord. To accommodate her. Yes, yes, of course. No difficulty. No difficulty. My lords had ordered top of the list today. My lords could say top of the list tomorrow. Will be so, no problem. So But then all of you should be here. Mr. Singhvi, you just inform. If Mr. Singhvi is not there, then One of us will be there, what to do? sir, how much? We just want to know to set the calendar. How many of you would be arguing on this side? Just one, Lord, no, not all of us. So one of us will be here, Lord, the others will assist, Lord, as No, well. that's all. No, so we want to set the timeline. That's what we did. Next one, 2. Next one, 2. Actually. And this side, I think I won't take more than 45 minutes. 45. no, how many would be arguing? I'll be taking 30 minutes. Your Lordship, Mr. Patwal. I'll take 30 minutes, my lords. Mr. Patwalia is also. Can the court suggest one thing? Yes, my lord. All who are on this side can formulate common solution. Yes. And my lords, we can divide them up. Would that be helpful? Whichever way, formulate common solution so that we know in writing, we know what it is. So that it doesn't take much time. Let's go down. We'll do that. This side submissions we know already because this is the Yes. Planning person, we will have to overlap each other. So they will start only if your Lordship agrees with us. If your Lordship doesn't agree, Lord, then they are not required to meet its fate. And we have to hear this. It has got pan India constituency. So therefore, if there's just cannot be exclusive. Yes. Grateful. আজকে মহামান্য বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং মহামান্য বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চে আজকে ডিএ মামলাটি ছিল এবং 13 নম্বর আইটেম হিসেবে ছিল এবং মামলাটি ওঠার পরেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা করা হয় যাতে ম্যাটারটিকে একটু ডিলে করে দেওয়া যায়, কারণ ডিলে ট্যাকটিস ওদের প্রথম থেকেই ছিল। 16ই মের যে নির্দেশ, সেই নির্দেশ পালিত হয়নি বলে আমরা অর্থাৎ কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজদের পক্ষ থেকে মলয়দা আছেন, এখানে শ্যামলদা রয়েছেন, তারা ওই 6 সপ্তাহ পেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নোটিশ দিয়ে তারপরে কন্টেম্পট অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন। সেই কন্টেম্পট অ্যাপ্লিকেশনটি আজকে শুনানির জন্য ছিল। সঙ্গে রাজ্য সরকার যে মডিফিকেশন অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন সেটিও ছিল লিস্টে, অ্যাজ ওয়েল এজ এসএলপিটি অর্থাৎ মূল এসএলপিটি সেটিও ছিল। অর্থাৎ 3টে মামলা, একটা এসএলপি, আমাদের করা কন্টেম্পট এবং রাজ্য সরকারের করা যে অ্যাপ্লিকেশন মডিফিকেশন অ্যাপ্লিকেশন, এই 3টে মামলায় ছিল। কিন্তু রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আইনজীবীরা তারা বলার চেষ্টা করেন যে আমরা তো আজকে বুঝেছি যে শুধু অ্যাপ্লিকেশনের শুনানি হবে, তারা খুব একটা প্রস্তুত নন, সেটাই হাবে ভাবে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু এবং তারা ডিলে ট্যাকটিস নিয়েছিলেন, বলছিলেন প্রথমে আগামী সপ্তাহে রাখুন। আমরা অপোজ করি, আমরা বলি না, আমাদের এটি দ্রুত শুনানি করতে হবে এবং সেই জন্য আগামীকাল মামলাটি রেখেছেন। কিন্তু আগামীকাল মহামান্য বিচারপতিদ্বয় বলেছেন ওই 25% এরিয়া ডি এর বিষয় নয়, পুরো মামলাটি শুনে নেবেন এবং কে কতক্ষণ শুনানি করবেন সেই সময়টিও তিনি জানতে চান। মহামান্য বিচারপতি সঞ্জয় কারোল তিনি জানতে চান এবং আমাদের পক্ষ থেকে বলা হয় আমরা আধ ঘন্টা নেব সময় এবং তারা রাজ্য সরকার তারা সময় নেবেন, অন্যান্য যারা কাউন্সিল রয়েছেন তারাও সেই রেসপেক্টিভ টাইম বলেছেন। অর্থাৎ আগামীকাল মূল মামলাটির শুনানি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। অর্থাৎ 100% এরিয়া ডিএই দিতে হবে কিনা আগামীকাল মূলত শুনানি হবে, যে হাইকোর্টের যে নির্দেশ সেই নির্দেশটি থাকবে নাকি থাকবে না। আমরা আশাবাদী, আমরা 6 বার জিতেছি, আমরা 7মবারেও জিতবো এবং সেই জন্য 25% এরিয়া ডি এর বিষয় না, একেবারে 100% এরিয়া ডিএ দিতে হবে কিনা। অর্থাৎ যদি রাইটটি থাকে কলকাতা হাইকোর্টে তাহলে 100% এরিয়া ডিএ দিতে হবে এবং আমরা প্রত্যাশা করি যে নিশ্চিতভাবে ডিএ যে মামলা সেই মামলায় আমরা যেমন 6 বার জিতেছি, কনফেডারেশনের পক্ষ থেকে আজ প্রায় 10 বছর তারা মামলায় লড়াই করছেন এই মলয়দা শ্যামলদারা, ফলে এই 10 বছর তাদের যে লড়াই সেই লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে আগামীকাল, এই প্রত্যাশা রাখি। তার কারণ মহামান্য বিচারপতিদের বলে দিয়েছেন আগামীকাল সম্পূর্ণ মামলাটি শুনানি করবেন এবং সেই জন্য সম্পূর্ণ মামলাটি শুনানি হলেই
রেসপেক্টিভ টাইম নিয়ে তারপরে এসএলপি যদি ডিসমিসড হয়ে যায় 100% এরিয়া দিয়েই আমরা হকদার আমরা সেটা পাবো এই প্রত্যাশা রাখি। তার কারণ 25% ইন্ট্রিম নির্দেশ এই মহামান্য বিচারপতি সঞ্জয় কারোলের যে বেঞ্চ ছিল এর আগে সেই বেঞ্চই দিয়েছিলেন। আমরা অত্যন্ত আশাবাদী যে আগামীকাল মামলার শুনানি সম্পূর্ণ হবে বা আগামীকাল শুনানি শুরু হলেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়। আমরা নিশ্চিতভাবে যে রায় কলকাতা হাইকোর্ট দিয়েছিল, যে রায় ট্রাইব্যুনাল দিয়েছিল, সেই রায় বহাল থাকবে, বলবৎ হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের যে হারিয়ে যাওয়া যে ডিএ সেটি ফেরত পাবো। তার কারণ ডিএ এনফোর্সেবল রাইট হিসেবে কলকাতা হাইকোর্ট বলেছেন, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ট্রাইব্যুনাল বলেছেন। ফলে এই যে আইনসঙ্গত ন্যায়সঙ্গত অধিকার, সাংবিধানিক অধিকার যেটা হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠা করতে আমরা সক্ষম হয়েছিলাম সেটি বহাল থাকবে বলবো। সুপ্রিম কোর্টের সামনে থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে সকলেই দেখেছেন যে শুনানি শুরু হয়েছিল এবং সেখানে যথারীতি রাজ্য সরকার যেভাবে বিগত 3 বছর ধরে এই মামলাকে বারবার করে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করেছে, আজকেও তার অন্যথা হয়নি। আজকেও চেষ্টা করেছেন যাতে করে এটাকে পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার এটাকে ডিলে করতে পারেন, কিন্তু আমাদের আইনজীবীদের প্যানেলের উপস্থিতি বলুন অথবা মানে সমস্ত ব্যাপারটাকে যদি মানে লক্ষ্য করেন তাহলে তার যে কার্যকারিতা, এই সমস্ত কিছু নিয়ে আজকে যেটা দাঁড়ালো যে মানে জাজরা আজকে ডিটারমাইন করেই নিয়েছেন যে এই মামলাকে আর পিছোতে দেওয়া যাবে না। কর্মচারীদের যে অধিকার বারবার করে মানে বঞ্চিত হচ্ছে, সরকার ইচ্ছা করে করছে, আমার মনে হয় মানে মাননীয় বিচারপতিদের মাথাতেও সেটা ঢুকেছে এবং তারা বলেছেন যে আগামীকাল থেকে পরপর শুনানি হয়ে এই মামলা শেষ হবে। আগামীকালকে শুনানি হোক, আমাদের পক্ষ থেকে আইনজীবীরা সম্পূর্ণরূপে তৈরি আছেন এবং এই বিশ্বাসটা নিয়ে পরই আমরা ময়দানে নেমেছি যে এই মামলাতে আমরা জিতব। এই জেতার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা হয়েছে। আমরা অনেকে বলেছিলেন, আমরা প্রথমে বলেছিলাম যে করব, তারপরে গোপাল সুব্রমণিয়ামজিকে আমরা নিয়েছি, আজকে উনি উপস্থিত হয়েছিলেন, আগামীকালকেও থাকবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা বড় ব্যাপার যে ওনার মতো আইনজীবীর ফিজ জোগাড় করার জন্য আপনাদের কাছে হাত আগেও পাতা হয়েছে, এখনো পাচ্ছি। এটা যদি কন্টিনিউ শুনানি চলে তাহলে কিন্তু আপনাদের সহযোগিতার প্রয়োজন। মানে এই সহযোগিতাটা শুধুমাত্র খুব কম করে দিয়ে হবে না, হাত ভোটে না দিলে পরে এই পরিমাণ ফিজ তোলা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে আমাকে ওনাকে তাহলে মাঝপথে ছেড়ে দিতে হবে। আপনাদের ঠিক করতে হবে যে কোন পথে আমরা হাঁটবো। আমরা জানি যে কর্মচারীদের কাছে আছে, সুতরাং কর্মচারীদের কাছে হাত পাতলে আমরা পাবো। এখনো পর্যন্ত আজকের মতো ফিজটা আমাদের ডিপোজিটেড আছে, সুতরাং সেটা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী কালকে হবে বা পরশু দিনে হয়তো হতে পারে শুনানি চলবে। সুতরাং সমস্ত কিছু নিয়ে একটা বড় বাজেটের ব্যাপার, আপনারা প্লিজ সহযোগিতা করুন, এছাড়া কিন্তু রাস্তা নেই। এই মামলা আমরা একদম জয়ের দোরগোড়ায় এসেছি। এই লাস্ট শুনানি চলছে, এই শুনানি শেষ হোক, আমরা জিতবো। ভালো থাকবেন। আমি খুব বেশি কথা বলছি না, সবাই দেখেছেন যে কিভাবে হয়েছে এবং যে আইনজীবীদের প্যানেলকে আমরা নামিয়েছি তাদের প্রতি জাজের রেসপেক্টও দেখেছেন। সুতরাং সমস্তটা মিলেমিশে আমরা বলতে পারি যে কর্মচারী পক্ষের হয়ে সকলেই যে মানে করেছেন। আমরা সংগ্রামী যৌথ মঞ্চে যে কথাটা বলে ঢুকেছিলাম যে সকলের হাতকে শক্ত করতে আমরা ঢুকছি, সেই চেষ্টার কোনো মাত্রা কসুর করিনি। এবার বাকিটা আপনাদের উপরে, আমরা আমাদের সেরা লড়াইটা দিচ্ছি, আপনারা প্লিজ এগিয়ে আসুন।